Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bugungi bizning saboq so'z. Biz bu qachon aytganmiz, arab tili so'z jana сөйлөмдөрдү изилдейт дегенбиz. Bugungi bizning saboq kalima. Kalima degan bul emne dese, kalima degan bul emne ma'nisi so'z. Emne? Kalima degan ne degan ekan? Kalima degan so'z. Misal assalamu alaykum ismi ajibek dese, men hozir 3-4 so'zda aytdim misalchi. Ana talibul azhar أنا جئت قبل 3 سنوات إلى مصر deb aytdim misalchi. Hem uşul sözdür, hazır içindeki misal süйлömdögi sözdördün har biri bölünüp etkende. Zamanга байланышат, жана байланышпайт, жана маниси бар, качан маниси чыгат, маниси чыкпайт. Ошол жөнүндө бүгүн сөз болот. Биринчи, эмне арабтардын, ошол арабтар сүйлөгөн сөздөрдүн бүгүнкү биз эмнени алабыз десе, ошол арабтардын sözdörün alat ekeniz. Birincisi bul isim deyt. İsim degen bul emne dese, bul söz, manisi bar söz. Libo ele söz, birok manisi varken, anan zamanga baylanışpayt. İsim degen emne dese, avtomatik bir sözdü düşünüz, anan zamanga baylanışpagan emne söz. Misalı, kalem. Kalemun dese siz bir zamanda söylep düşünböysüz. Misalı, ötkön çağı, uçur çağı, olsa keler çağı düşünböysüz. İsim dese ne? Ne de düşünüyoruz? Bir söz, manisi var, andan keyin zamanga baylanışpayt. Uşunu isim dep koyat. Misal yazıp koyulu. Misalı, kitap. İkincisi misalı, kalem. Kitap, kalem. Kitap desen kitap. Kitap degende bir söz manisi var, birok zamanga baylanışpayt. Misal kitap desem, ötkön çağı je olsa, uçur çağı je keler çağı düşünböysüz. Birincisinde isim eken, ikincisi fiil. Fiil degen bul emne dese, bir söz manisi bar, andan keyin zamanga baylanışat. Bizde bilesizler 3 zaman var. Uçur çağı, ötkön çağı, jana keler çağı. Misalı uçur çağı. Men hazır жазып жатам. Men жазганмын. Murda жазганмын da misal. Bu ötkön çağı, ötkön zaman. Hem жазамын deseng, уже keler çağı bolup kалат. Oşol misalı Kırgız tilinde misal keltirip görüңүздөр feilge misalı. Urdu, zamanga baylanıştı urdu degen söz avtomatik emne feil bolot. Misalı kördü, ötkön çağga baylanıştı emne feil deb esepteler. Misalı arap tilinde misallar keltire turgan bolsok, doroba deseng urdu degen. Kataba deseng жазды. Sami'a deseng uktu. Yasma'u deseng ugat, ugup jatat. Endi sözler zamanga baylanıştı, avtomatik emne deb eseptelinet eken, fi'lun deb eseptelinet eken. Fi'l degen emne dese, bir söz manisi bar, birok zamanga baylanışpayt. To есть zamanga baylanışat. Adaşpayt o isim zamanga baylanışpayt. Misal жазайлы. Doroba. Doroba. Birincisine doroba, ikincisi misalı kataba dengizdir. Kataba. Gördüğünüz üzere doroba urdu, kataba жазды. Ötkön zamanda oğudat. Misalı keler çağı ayta turgan bolsok, yaktubu desek. Emne? Yaktubu. Жазат, ya olsa жазып жатат. Söz zamanga baylanıştı. Emne? Sразу feil dep atayız. Bir sözlük gördüğünüz Arap dilinde zamanga baylanışat, manisi var, avtomatik feildeyiz. Üçüncüsü harf deydi. Harfka misalı fi degen, hem bizde müçölör da misalı dan, dön, dün degen müçölör var o bizde. Oşolordu ne? Arap dilinde harf bolup eseptelinet. Hem harf degen emne dese, oşunu jattab alыңыз. Al öz aldınça manisi yok. Zamanga da baylanışpayt. Birok kaçan manisi çıgat dese, uşul isimge je bolsa feilge koşulganda manisi çıgat. Ошол harf ошентип жазып коюңуздар. Öz алдынча манisi жок, жана заманга байланышпайт. Качан бир сөзгө кошулган учурда эмне сөздүн манisi чыгат. То есть harftын мүчөнү. Мисалы бизде fi деген мүчө бар. Fi деген бул мисалы да деген да. Үйдө депчи мисалы. Дө же болсо до деп коет го. Эми мисалы буга мисал келтирели. Zaydun emne? Zaydun
Gördüңүздөр, Мисалы, bir Arap çıkıp alıp fi деп кыйкырган болсо, эч ким аны түшүнбөйт да. Мааниси жок, заманга байланышпайт. Бирок Зайдун фил масжид дей турган болсо, караңыздар. Зайд мечитте. Көрдүңүздөр, мечиттин ичинде деген маанини берип калды. Значит, харф деген эмне десе, өз алдынча мааниси жок. Бирок бир сөзгө кошулганда мааниси чыга турган болсо, ал автоматически харф болуп эсептелинет. Ошол бүгүнкү биздин тема эмне болду? Сөз болду. Сиз бүгүнкү сабакта эмнени жатташыңыз керек? Сиз билишиңиз керек, араб тилиндеги сөздөр үчкө бөлүнөт экен. Исм, фейл, харф. Биз фейлди алдык. Фе'лун деген эмне десе, бул бир сөз заманга байланышат дедик. Заман үч түрдүү болот дегенбиз. Ал хал болот. Хал деген учур чак, маады деген өткөн чак, мустакбал десеңиз келер чак. Эмне экен хал деген учур чак, маады деген өткөн заман, мустакбал десеңиз келер чак. Эми фе'лун үчкө бөлүнөт. Фейл эмне экен? Үчкө бөлүнөт экен. Биринчиси маады болот, экинчиси мудари болот, үчүнчүсү амр болот. Маады деген эмне десе, фейл, бирок өткөн замандагы фейл. Мудари деген эмне десе, учур чак же келер чакка даллат кылган этиш, фейл. Фейл дегенде сиз жаттап алыңыз, сразу бир сөз заманга байланышкан экен деп эле түшүнүңүз болду. Же болбосо этиш деп жаттап алыңыз. Просто фе'лун дегенде кичине мындай түшүнбөй кыйналып калбаңыз деген максатта айтып атам. Фе'л дегенде бир сөз заманга байланышкан сөз деп жаттап алыңыз, же болбосо эмне этиш деп түшүнүңүз. Үчүнчүсү эмне болуп атат? Ижлис. Бул буйрук этиши. Эмне экен? Фе'лун фейл, заманга байланышкан сөз үч түрдүү болот экен. Биринчиси өткөн заман, экинчиси учур чак жана келер чак, жана амр. Амр эмне экен? Бул буйрук этиши. Ижлис, олтур, идрип, ур. Не? Киф, тур. Дагы эмне бар? Исма, ук деп айта бересиз. Бул буйрук этиши. Эми азыркы сиз жаттай турган нерсе, сиз билиңиз, ошол фейл, этиш үчкө бөлүнөт экен. Өткөн чакты маады деп атайбыз. Мудори деген бир эле учурда учур чак жана эмне келер чакка даллат кылат. Буну тиги кантип аныктайм, бул учур чак жана келер чакка неме кылган, тиги даллат кылган кантип билем десеңиз, бул сүйлөмдөн билинет. Мисалы, адрибу деген мен урам деген да. Адрибу деген мен урамын же уруп жатамын деген эки мааниге даллат кылат. Бирок адрибу годан десеңиз, годан деген сөз эртең деген. Мен эмне эртең урам деген да. Ошондо адрибу деген сөз уже келер чакка даллат кылып кетти. Мисалы, адрибу ал-ан десең, ал-ан деген азыр. Мен азыр сени урамын деген да, мисалычы. Эмне болуп калды? Бул яжлису деген учур чак жана келер чак кантип айырмалайбыз десе, ошол сүйлөмдө билинет. Үчүнчүсү амр, бул буйрук этиши. Ижлис деп эмне бирөөгө буйрук бересиз. Ошол этиш заманга байланышкан сөз ошол үчкө бөлүнөт. Мади, мудори, анан амр. Мади дегенде өткөн чактагы этиш деп түшүнө бериңиз. Мудори деген учур чак же болбосо келер чакка даллат кылган этиш. Анан амр деген буйрук этиш. Эми сиз маани бере турган нерсе, сөзсүз түрдө билиңиз, мадинин аягы ар дайым фатха болот. Фатха болот жана өзгөрбөйт. Мудоринин аягы ар дайым домма болот. Жана амр эмне болот? Ар дайым эмне? Сүкүн болот. Ошону жаттап алыңыз, ошол астына жазып, эмне мадини, то есть буну эмнеге айтып атам мен сиздерге? Себеби тиги немеде тетрадтарда келет да, то есть китептерде. Мисалы, жаласа, яжлис, же болбосо ижлис деп келген болсо, бул амрыбы, же болбосо өткөн заман же учур чакпы, кайсында далат кантип билем десе, ушул аракеттерине карайсыз. Эгер фатха боло турган болсо, ал мади болот. Эгер домма боло турган болсо, ал мудори экен, бул учур чак же болбосо келер чакка далат кылган эмне этиш экен деп түшүнөсүз. Эгер сүкүн боло турган болсо, бул буйрук этиши деп түшүнөсүз. Ошону менен сабак бүттү. Аллаху а'ламу бис-саваб.